I'm so happy to greet you today, to be here with Captain Miwa Nakajima, Makoto Ishikawa. 今日こうして皆さんにご挨拶できることを感謝しています。今日も中島大と石川誠さんがスタッフに入っています。Did you ever make plans for something that didn't quite go the way you thought it would? 皆さんにはこういう経験があるでしょうか？何かを計画して、でもその計画通りにならなかったこと。This has happened to me many times. 私はそういうことを何度も経験しています。After we were first married, I had planned a beautiful supper for my new in-laws. 結婚したての頃に初めて結婚した相手の家族とまた自分の家族とみんなで食事をするときに食卓を整えたんです。It was the first time that I was going to cook for them, so I wanted everything just to be very nice. その人たちに料理を出すのが初めてだったので、とてもいいご馳走を用意したいと思ったんです。I planned the whole meal and had it all figured out so the food would be ready as they arrived. そのメニューを全部準備して、その手はずも全部前もって考えて、ちょうど義理の両親が到着するときに料理を出せるようにと考えていたんです。One of the ingredients was a special sauce. そしてその材料の一つが特別なソースだったんです。I had a plastic container. I put all of the ingredients in this plastic container. そしてそのプラスチックのボトルに必要な材料を全部入れてソースを作りました。As I was cooking, I would shake it to make sure that it would be very blended and smooth. で、その他のものを料理してる合間にそのボトルを揺すってシェイクしてですね、材料が全部混ざるようにしました。As I was making all of the preparations, I would occasionally pick up the plastic container and give it a good shake. で、こちらの準備をして、ちょっと合間ができると、そのボトルを振って、混ぜてたわけです。The doorbell rang. They had arrived. そしてドアのベルが鳴りました。義理の両親が到着したんです。My husband went to the door to let them in. で、私の主人がドアに行って、その両親を中に迎え入れました。At that moment, there was a big explosion. でもその瞬間にものすごい爆発が起きたんです。I had shaken that container so hard that pressure had built up in it. そのプラスチックのボトルをあまりにも激しく振ったので、その中の圧があまりにも高くなってしまったんです。The pressure caused the lid to fly off. ですので、その圧が高くなったので、蓋が飛んでってしまいました。That sauce went everywhere. I was covered in sauce. で、そしてそのソースがもうキッチン中に、もう私ももうソースまみれになってしまいました。There was sauce all over the kitchen. もう台所全部がソースだらけです。The explosion was so horrible that it even went on the ceiling and started dripping down. でも爆発してしまうぐらいの勢いだったので、天井にもソースが飛んでしまって、その滴り垂れるような状態でした。Well, the dinner did not go as I planned. ですので、もう準備していた夕食っていうのは計画通りにいかなかったんです。But life is like that. でも人生っていうのはそういうものではないでしょうか。We like to have plans. We like to have everything settled. 私たちは計画をしてスムーズにいくことを願います。It makes us feel like we're in control. そうすると、これは自分がきちんとやっているっていうそういう感覚を覚えることができます。But it's not always possible. でもそれがいつも可能なわけではありません。Many times we simply don't know. 多くの場合、私たちが単純に知らないこと、わからないことが多くあります。Even this past week,Things did not go as we planned. この先週も本来私たちが計画していたようにはいかなかったことがあります。We were prepared to be in ministry for the 2020 Olympics. 私たち本来は2020年のこのオリンピックのミニストリーに携わっているはずだったんです。We were excited to be able to follow our favorite sports. 私たちの大好きなスポーツを観戦することを楽しみにしていました。Well, it certainly has been different than what we expected. けれども予想していたのとは全く違う状況が今あります。We all experience unplanned things in life. 私たち人生で計画していなかったようなことが起きてきます。Family and health problems. 家族やあるいは健康の問題。Financial or job difficulties. 財政的なこと、あるいは仕事の困難さ。Loss. 損失してしまうこと、失ってしまうこと。Natural disasters. 自然災害。
Even now, we think of the many thousands that have been impacted by the recent floods. 今も私たちこの災害で、豪雨の災害で被災された何千人という方のことを覚えます。Maybe you have felt this way before, like life is out of control. 皆さんもこう感じたことがおありですか？もう人生というものが手に負えないと。One of the great challenges of the coronavirus is the uncertainties that have been brought into life. このコロナウイルスのことでも私たちの想像をしていなかったような状況が起きています。Maybe there are circumstances in your life that you just don't understand. 皆さんの個人的な生活の中で、その状況の中で予想していなかったような状況に置かれている方もいらっしゃるかもしれません。Maybe you have found yourself wondering how certain things have happened to you. そしてなぜこういうことが起きたんだろうかと悩むこともあるかもしれません。But listen to what God has to say in His Word in Isaiah chapter 46. けれども、イザヤ書46章の神様が何ておっしゃっているか、その言葉を見ていきたいと思うんです。Verses 9 through 11. イザヤ書の46章9節から11節までどうぞ。思い起こせ、初めからのことを。私は神、他にはいない。私は神であり、私のようなものはいない。私は初めからすでに先のことを告げ、まだならないことをすでに昔から約束しておいた。私の計画は必ずなり、私は望むことをすべて実行する。東から猛禽を呼び出し、遠い国から私の計画に従う者を呼ぶ。私は語ったことを必ず実現させ、形作ったことを必ず完成させる。ありがとうございます。I love these verses because in them God comes to us and He says this. 私がこの聖書箇所が好きなのは、私たちのいる状況に神様が来てくださって、この言葉をかけてくださるということです。Even though you do not know how this season of your life is going to turn out, God does. 今置かれている状況がどうここから進んでいくのか、私たちにはわからなくっても、神様はご存知なんです。God's voice echoes through these verses and tells us, I know how your story ends. 神様はおっしゃるんです。この先のことは私が知っているから任せなさい。He says, I know why this is happening to you. なぜこのことがあなたに起きているのか、私は知っている。And God has a purpose for this experience that you are going through right now. そして今皆さんが経験していることに対して神様は必ず目的を持っておられます。Sometimes when we feel like life is spinning out of control, it's hard to remember the promises of God. 時々私たちの人生が本当に振り回されているように感じるときに、その中では神様の約束を思い起こすことは難しい時があるかもしれません。God is faithful in what He says He will do. けれども神様は真実なお方です。約束してくださったことを必ずなしてくださいます。We can trust Him and we can trust His promises. 私たちは神様を信頼し、またその約束を信じることができます。God has said, what I have said, that I will bring about. 私は私の語ったことを必ず実現させるとおっしゃっています。What I have planned, that will I do. 私が形作ったことを必ず完成させると。So God has a purpose and a plan for the experiences in our life. ですので神様は私たちの人生が経験するところのすべてにご計画を持っておられます。And we can trust Him to bring us through. そして今この時を通り抜けることができるように神様は私たちを伴ってくださいます。In these verses, we are also told to remember. そしてこの説を見るときに思い起こせと言われています。Remember who God is. それは神様がどういうお方なのかを思い起こすということ。Remember His faithfulness and His love. 神様の真実さと神様の慈しみを思い起こすということ。Remember that He gave His only Son for us. 神様はその一人子を私たちのために与えてくださったということを思い起こすこと。And it's through His Son that we experience salvation and a relationship with God. そしてこの一人子を通して私たちは父なる神様とその愛に満ちた関係を築いていくことができます。There are many other promises of God in the book of Isaiah.
イザヤ書を見ますと、神様の約束が数多く書かれています。He tells us that one day He will wipe away every tear. そこにはその時には私たちの涙がすべて拭い取られると書かれています。God tells us that death will be swallowed up. そして死の棘は飲み込まれると書かれています。Sometimes in the middle of our story, it can be very difficult. それは私たちが困難の中にいる時には約束を受け取ることが難しく感じるかもしれません。And there may be things that we don't understand. そして私たちの理解できないことも多くあるかもしれません。But never forget that God knows the end of our story. けれども、そのエンディングがどうなのかということを神様はご存知だということなん And で it's す。 a good ending. それはいつも必ず素晴らしいエンディングです。It's the kind of ending that makes the middle worth it. その結末、エンディングがあまりにも素晴らしいので、その中盤の困難ささえも麗しく変えられていくものです。So wherever you are in your experience in life right now, remember God is faithful. ですので皆さんが今置かれているところがどんなところであったとしても、どうぞ神様が真実な誠のお方であるということを思い起こしてください。Hold on to God and His love. どうぞ神様の愛にしっかりつながっていてください。And may you have that hope in knowing that one day we will be with Him. そしてそのかの日には私たちは神様と共にいることができる、その希望を持っていきましょう。Thank you for listening and thank you for sharing with us today. 今日のこの時を共に過ごしてくださってありがとうございます。I'm going to ask my colleague, Captain Nakajima, to have a word of prayer. それでは一言お祈りいたします。And when you pray, will you also remember all of those that are being affected by the flood? お祈りします。天の父なる神様、周りの状況を見るときに、今本当に様々なことが世界中で起きています。コロナウイルスのことも何ヶ月も続いていますし、そしてこの豪雨、自然災害で苦しんでおられる方がこの日本にもまた世界中にも大勢おられることを思います。そしてそれだけではなくって自分の個人の生活の中にも本当に財政のことであったり、人間関係のことであったり、あるいは健康のことであったり、まさかこんなことになるとはと思うような大変な中にいらっしゃる方がどれだけおられるかを思います。神様、そういう一つ一つのことに目を留めていくと、この先があるんだろうかと、本当にここを抜け出すことができるんだろうかと、希望を持つことさえも難しく思うことがたくさんあります。でも神様、あなたがそういう私たちに語り入れてくださる方であることを本当にありがとうございます。自分たちは本当にその様々な問題や課題が渦巻く中にいて振り回されるように感じますけれども、でもその中にイエス様が入ってきてくださって、そして手を伸ばしてくださって、その渦の中から引き上げてくださる方であることを神様ありがとうございます。あなたが計画を持っていてくださる。それも災いの計画ではなくって、幸いを与える、祝福を与える計画であるということを、神様約束としていただいていることは、どれほど励ましになることでしょうか。希望の源となることでしょうか。神様、どうぞ私たちが本当にあなたの手をしっかり掴んで、その希望の方へと引き上げていただけますように、どうぞよろしくお願いいたします。ですので、この中にあって、問題だけでなくって、その絶望感とか、落胆とか、不安とか、恐れとか、どうぞそういうものに飲み込まれてしまうことがないように、むしろあなたの約束にある希望、そしてその希望から来るところの、平安と、また喜びを神様どうぞお一人お一人に満たしてくださいますように、どうぞお願いをいたします。神様、時にはそのことがまだ見えていなくって、信仰を働かせなければいけないこともあります。でも神様どうぞ、あなたは決して約束を裏切る方ではないということに、私たち信頼をしていくことができるように、どうか助けてください。また神様一人では、なかなかその信仰を働かせる
ことができないかもしれません。どうぞお一人お一人のそば近くに共に祈る人を送ってくださって、共に祈ることの中に励ましや慰めをいただくことができますように、どうぞお願いをいたします。どうぞ私たち自身もついつい自分の置かれたところの中に留まってしまいがちですけれども、どうぞ願わくば目を上げさせていただいて、本当に共に祈るべき人がいないかどうか、励ますべき人がいないかどうか、どうかそういう思いも与えてくださいますように、どうぞ助けてください。今本当に日本中が、世界中が困難に満ちています。こういう暗闇の中にこそ、あなたの希望の光が必要です。どうぞお互いのその希望の火を燃やしていくことができるように、こういう時こそ神様本当にお互いを励まし、助け合っていくことができるように助けてください。何よりもあなたが私たちと共にいてくださって、片時も離れることがないことを心から感謝いたします。どうぞこれからの1週間もあなたの助けと、またあなたの守りを豊かに与えてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。May God bless you. Thank you for the gift of your time in joining us. このために皆さんが時間を取り分けてくださって、共に過ごしてくださってありがとうございます。And remember what God said He will do. 神様が語ってくださったことは必ず実現するということをどうぞ覚えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。